إلهي القرآن كوحو كشيء إنه يهي شفاء شفاء معناه يقوى حويان داوة معها بل داوة أكسر يا قرآن ولقو بوكسدا ويان معناه يقوى ولقو بوكسدا وهنون إلهي باكو شيء إنه يهي هنون إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قرآن كان عدي الرعدة إلهي يدي طريقة توسن بو قرآن كو هنونين يا إلهي يدي وانا حريص ويان قرآنك وإلهي باكو شيء قرآنك إنه يهي الرحمة وبيان وعضين وقرآنك وحي نوع عضين يا اللهينا أبوري حق ونقول يهي هي حقوق ده بني آدم كو دحدو ده اسكول يهينا قرآنك عضين يا وبلاغ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب إلى هيدي وموعظه قرآنك وحويان وموعظه إلهي حقي سينوغتي مدعي والنور وأنزلنا إليكم نورا مبينا بإلى هيدي وحاني سودا جنبا إلهي يري أوني كاني نور عدين يبا إلهي نور عد باليني كاني عد ومقدون الملك سوقلين وفرقان ويان قرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وكيلا هيلها فرقان معنيه يقول حق يبادل كقرآن أساقا كلا سارة خيرك يا شرك قرآنك أياك على صارة إيمانك يا قال لماذا قرآنك هو كلا صارة عدالة يا ظلمك قرآنك هو كلا صارة طريقة لقو حنونا يا نورك يا طريقة ضلالك يا لقو ما يبادد أن قرآنك هو كلا صارة هو كلا عدية لبدا وتبيان ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء إلى قرآنك كشيء وعضين وحولوا وحكست أو أيام قرآنك إني قعدين نبى إلى هيدي الدنيا دي نبى إني قعدين سيدك وهجاجيسي آخر دي نبى إني قعدين سيدك وهجاجيسي قبر قصدت بليبان سيما قرآنك إني قعدين الله إني أبو رحق ونقول هذا قرآنك إني قعدين إلى إسكاد قف بني آدم حيوان كأن نقول إنه لولك تكون نوشين حقوق ده نقولها أيام بان قرآن كأن نقول عدين بإلى هيدي وحق إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق بإلى هيدي يبقينا محمد عليه الصلاة والسلام بإلى هي كيدي إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق يا محمد كتاب كان أديك أدوش هذا أيام كل سودة جني وحنا نوسودة جني بإلى هيدي وضدك حقنا قرآنك وأسودة حق وحكى ورما يورن وحق فمن اهتدى فلنفسه قفك كتابك راعنا نفتي سوء راعي ومن ضل فإنما يضل عليها قفك اللمينة بعد ذا أي اللمتان كأولمي أسقى دوشي سيهان سابي لحيري وما أنت عليهم بوكيل أدقو دتك وكيل كما تيد بنبي قلويري أدقو يرى آياتهي أدقو قرسي آياتهي أدقو دتك تسي آياته وجدك سحد آيات مدى أتصيسا أدقو بشير باتو عدك الرعدان جنة دو بشارين سعيدك وديدن النار باتو قدق إيسان نذير باتهي لكن هنونك أدقو دوش هذا لما سارين بنبي قلويري هنونك إلهي بهيا marka kitaabkan quraanka ee munazalka ilaahay noo soo dajiyay waxa uu ka waramayaa waxyaabo fara badan buu ilaahay quraanka inoogu sheegay hal mowduuc baan insha Allah isku taagaynaa quraanku bini aadanka muxuu ku qiimeeyaa bini aadanka kalena maxay ku qiimeeyaan quraanku maadaama uu yahay ilaahay hadalkiisii oo xagga Allah inooga yimiday oo cadayn uu yahay oo wacdi yahay oo dawo yahay ونحريس يهي
ونور يهي وكلا سارة يهي وهنون ويهي ومقع بدن إلا سقاشا بعلماء قاركوت كل شيء سقاشا مقع يقرسيان بني آدم كقرآن محقوق قيمة بني آدم كس بني آدم ككلام حيكون قيمة يكون من زمان قفك مسلم قفك بني آدم كقرآن كشريعة وحي كون قيمة يساه والله كعبسي ولقد كرمنا بني آدم بإلهي بني آدم كوان ما مسنب إلهي وان كراميني هذا إلهي وحور إن أكرمكم عند الله أتقاكم بإلهي آياتك لهذا كويري كينا ينقو الله كعبسك بدن له أيا إله يكتي سنة ينقو ماموس بدن بقرآن كليه إنكو بني آدم كلا وحي كو قيميان وحي نوم مقدان دادك إنكو كو قيمينا دارها أوليه هاي بالله كو قيميا هدو ورشد إليه ورشدها أوليه هاي بالله كو قيميا هدو حولة بدن هستان حولها أوليه هاي بالله كو قيميا هدو منصب سر أوليه هاينا منصب كو كفر دي الله كو قيميا لكن شريعة انت وقفك بني آدم كمنكو ما قيميسو شريعة إسلام كو وقفك بني آدم كوحي كو قيميسا والله كعبسك يا معرفة قلبك إلهي قلبك سكجرت إلهي يقانو أي وقفك شريعة الإسلام كو قيمين ونبينا عليه الصلاة والسلام وحال ويديي من أكرم الناس نبي الله ضدك أيا قم موس بدن نوشيك أو وشرف بدن مرقاب نبي قولي أتقاهم كوغا وقال الله كعبسك بدن له أيا قم موس بدن أو وشرف بدن بنبي قولي عليه الصلاة والسلام مرقاسا أي النبي قال لسي ويديو اللي ليس عن هذا نسألك نبي الله حق ما هو حنو جنو مرقاب النبي كويري فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله هذا ويديسين حق ما ركتان الله عند النمد نبو رسول كويري دادتك أنك أقول الله درسني ونبي يوسف عليه السلام سقيب النبي أبيه بالنبي أهاي والنبي يعقوب عليه السلام وكان ما ركتان القرآن كشاك إسرائيل ليرادو أوجي با إسحاقها وإسحاق بعد الله يعقوب إسحاق نوحا سيد على إبراهيم الخليل بسيد علي دتك يا أوجو شرف بدن أوجو ماموس بدن وعود كوجا أوجو الله كعبسك بدن له ما هالنبي الله حقه وحنو جدنو مرقاس النبي ومركب أو قرتين وجدان حق ما ركتان أبترسينتا iyo nasabka sida maartan reeraha iyo odayaasha laga soo jeedo markaabuu nabigu yiri waa nabi yuusuf xaga nasab haday noqotana de nabi yuusuf cid ka nasab fiican ma sheegin buu nabigu quraanku waayo isagii baa nabiya oo ilaahay baa doortay aabihii baa nabi ahaayo ilaahay baa doortay awowgii baa nabi ahaayo isxaaq buu ahaayo ilaahay baa doortay awowgii si labaad baa ibraahim al-khaliil ahaa oo la yiri wattakhadha allahu ibraahima khaliila nagu Soomaalidu waxay sheegataa laandheere iyo laangaab kan laandheeraha aad ku sheegayso reerka uu laandheeraha ku sheegay nabiga may ka soo jeedaan war wax nabi ku abtirsaday bal Soomaalida sheega malaanahay malihin see markaa laandheere ku noqotay kan maxaa laandheere ka dhigo kana laangaab ka dhigay waa beentaas ku akhrina weeyaan waxaas waa qabyaaladayna ragaadisayna baabaysay weeyaan waxaas ee dib noo dhigtay adduunka inaga reebtay إلهي مكان الصومالية ككور إلاده لاندرة نما هذا عيد كفانة سنبي يوسف لاندرة هذا ليدي ومحول لاندرة نبي يوسف وكم تيستي ودينون عدن وكو أبتر سنة يبعد الدين لها بس تدي لها دورتي ودين لا دورتي ورسالة لا دورتي ودتك لا درين إلهي كسو حران كان Soomaali go laandheeraha uu ku sheegayo bal wax nabi reerka ma ka soo jeeda kama soo jeedaan bal waa bil cagsi in sheekha yiri Soomaalidu qabqablayaashay ku faanaan buu yiri way wadanka waxa jira garoomo badan oo garoonno diyaaradeed oo loogu magac daro kuwa qabqablayaal kuwa dalkii dadka guba loogu magac daraa garoon diyaaradeed oo nin sheekha ama nin calaama ama nin muhaddis loogu magac daro wadanka arkimaysid laakiin kuwii ummadda gubeed dagaalada horinayay ayaa laga yaabaa garoomada qaarkood magacdooda in loogu yeedho garoonkaasi
ninkaabuu ku magacaaban yahay lagu yidhaahdo. nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam buu nebigu yidhi haddaad xagga u kacdaanna waa dee isaga weeyaan buuhi kaabaa nasab fiican ka dhashay buu yidhi. isagii waa nebiyo ilaahay baa doortay, aabbihii waa nebi oo waa yacquub, awowgiina waa isxaaq oo waa nebi rasuulah, awowga dambena ay galayaanna waa ibraahiimu alkhaliil oo la yidhi watakhada allaahu ibraahiima khaliilan baa la yidhi. ibraahiim ilaahay baa ka dhigtay khaliil. markaa baa nebiga lagu yidhi laysa can hada, xagga haddana uma jeedno. markaa buu nebigu ku yidhi facan macaadin alcarabi tas'aluunii, ma carab siday u kala macdan u kala dadnimo fiicnaayeen miyaad ii weydiinaysaan, u kala qiimo badnaayeen. khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaami idaa faqihuu baa nebigu yidhi. ayaamaljaahiligi kuwii ugu dadnimada fiicnaa ee ugu dabeecadda wanaagsanaa ee ugu dulqaadka badnaa ee ugu naxariista badnaa ee ugu ammaanada fiicnaa uunbaa markay diinta islaamka soo galaanna hadday diinta fahmaanna ugu dabeecad fiican oo ugu dadnimo fiican buu rasuulku yidhi. dhinacna shareecadda islaamku uma dhaafin qofka bini aadamka inay ku qiimayso diin alla kacabsi qofka in lagu qiimeeyo. cahdigii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam, nebigeenna oo meel fadhiya oo nin saxaabada ka mida uu ag fadhiyo ayaa nin baa soo ag maray, markaa meesha soo maray. markaabuu nebigu ku yidhi ninkaa meeshaa maraya maxaad odhan lahayd, bal tilmaam. wuxuu idhi waa quraysh, ninkan waa quraysh, welibana waa odayaasha quraysheed, dadka maamuusta iyo magaca quraysh kule weeyaan dhexdooda. haye ka soco. hadduu yidhaahda dadka ii kaalaya waa loo iman, haddii uu yidhaahda ii guuriya waa loo guurin, hadduu cid uu qaado ergo uu yidhahdo anaa erge ka ah ninkani maaragtaane ha loo dhaafo waxaas, ergadiisa waa la aqbaliba yidhi. markaa buu nebigu iska aamusay calayhi salaatu wasalaam. haddana mid kalea yimid oo soo maray, markaa buu nebigu ku yidhi kanna maxaad odhan lahayd. wuxuu yidhi kani waa ducafada muslimiinta weeyaan buu ka yidhi. ducafada muslimiinta hadduu qayliyo uu hadlo uu yidhaahda ii kaalaya dadow iskugu kaykaalaya, cidna u soo joogsan mayso, maqli mayso. hadduu yidhaahdo cid ii guuriyana cidna u guurin mayso. hadduu is yidhaahdo cid erge u noqo ka ergeyna ergadiisa cidna aqbali mayso. markaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wallaahi baan ku dhaartay kii hore haddeertoole meesha mareed ammaanaysay oo adduunka laga buuxiyey kaa keliya ilaahtiisa ka qiimo badan oo ka khayr badan buu rasuulku yidhi. kaana qiima la ilaah agtiisa. oo maxaa lagu qiimaynayaa? iimaanka ilaahay ku qiimeeya qofka salaadda ilaahay ku qiimeeya, qofka diinta islaamka ku dhaqankeega lagu qiimeeyaa. nin baa nebiga agtiisa seexday calayhi salaatu wasalaam, habeenkii dhannaa siduu u hurday buu waagu u baryey. markaasaa nebiga loo sheegoo lagu yidhi hebel xalay ma tukan. markaa buu nebigu yidhi daaka arajulu baala shaytaanu fii udunihi aw fii udunayhi, kaa xalay toole seexday ee habeenkii dheeraa hurdada ku gaabsaday, shayddaan baa labadiisa dhagood ku kaadshay buu rasuulku yidhi. qofka shareecaddu waxay ku qiimaysaa waa cibaadada, waa salaadda, waa iimaanka, waa alla kacabsiga. cahdigii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam, gabadh addoona oo madow ayaa magaalada madiina ku noolayd. habeenkii markay cagtu ay kala degso ayay maskiidka intay timaadabay xaaqi jirtay oo wixii meelaha ku daatay bay ka qaadi jirtay. gabadhii buu nebigu tabay calayhi salaatu wasalaam. deedna markaa buu saxaabada ku yidhi heblaaye mee? markaasaa lagu yidhi way dhimato waana aasnay. markaa buu nebigu ku yidhi afalaa kuntum aadantumuunii, war miyaad ahaataana kuwa anigay soo ogeysiiya oo maxaad iigu sheegi weydeen? waxaa la yidhi faka'annahum sagharuuha, waxaad mooddaa gabadha inay arrinkeeda fudaydsadeen asxaabtu oo yidhaahdeen maadaama gabadh madow oo addoona ay tahay, xilli adagna ay tahay, annagaa nebiga kaga filane nebigu ha iska jiifo ha iska hurdo. walaakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tabay. deedna markaasuu yidhi qabrigeygii ii geeya. qabrigeedii baa la dul keenay. markaa buu nebigu qabriga dusheedii buu uga duceeyey. markaa buu nebigu ku yidhi qabuurahan dadka ku jira mugdi bay ku sugnaayeen, mugdi
ducada gabadha muuminada aanu duceeyaa ilaahay ku nuuriyay buu rasuulku yidhi. gabadh madow oo adoona laakiin ilaahay bay cilaaqo la lahayd. marka shareecadu qofka muuqaalkiisa maha waxay ku qiimeynayso, qoyska uu ka soo jeeda maha waxay ku qiimeynayso, warqadaha jeebadda uu ku haysta maha waxay ku qiimeynayso. shareecadda islaamku qofka bini aadamka waxay ku qiimaysaa waa diin. ina akramakum cinda allahi atqaakum bay ku qiimaysaa. cahdigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam nin waxaa jiri jiray magaalada madiina bannaankeeduu deganaa oo la dhihi jiray zaahir binu xiraam radia allaahu canhu. nin damiima buu ahaayo oo aad u foolxun oo reer baadiye ah. ninkaasi mar alii markuu miiga ka imanayo ayuu waxyaabaha miiga baadiyaha laga keena buu nebiga u soo hadiyey jiru u keeni jiray. markuu ninkani magaalada uu yimaadana nebiguna calayhi salaatu wasalaam dadka reer miigu waxyaabaha magaalada ay uga baahdaan ayuu nebigu u diyaarin jiray. daadna maskiidka markay ku kulmaan waxaa la yidhi isaga iyo nebigu maskiidka habeenka dhan ku hadhi jireen, ku sheekaysan jireen oo isku waraysan jireen. markaa buu nebigu odhan jiray ina zaahiran baadiyatuna wa naxnu xaadiruuhu baa nebigu odhan jiray. ninka zaahir ma arkaysaan haa waa reer miigaygii oo miigu annaka noo degan yahay, annaguna reer magaalkiisii baanoo magaaladan u degannahay buu rasuulku yidhi. oo bimacnaa miiga waxaan uga baahanna buu nooga keenaa, annakuna magaalada wuxuu uga baahan yahay baan u diyaarinnaa. waayo anaa u jooga magaalada weeyaan, isaguna aniga miigu ii joogaa. maalin maalmaha ka mida buu nebigu magaalada ayuu nebigu soo maray. waaba ninkii zaahir binu xiraam oo magaalada intuu soo galay badeecad iibsanaya. dadna markaa buu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam. dhinaca dambuu markaa nebigu ka soo istaagay. markaa buu nebigu indhaha qabto oo wuxuu yidhi war addoonkan aniga le ayaa iga gadanaya iga iibsanaya. markaasuu xanaaqay, markii hore u booday. ninku waa nin xor ah. markuu arkay gacanta hayse inay tahay gacantii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, udgoonkan inuu yahay carfigii nebiga calayhi salaatu wasalaam. nebi maxamed carfigiisaa la garan jiro. meesha nebi maxamed uu maro maalinkaasoo dhan baa laga urin jiray baa la yidhi cadarka curfi udgoon baa laga urin jiray. maxaa yeele anigii adigu markaan magaalada tagno ee soo dhididno waxaa laga yaaba markaaba inaan magaalada siigadeeda iyo boorhkeeda aan ka maydhanno oon biyo isku shubno. walaakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mar alle markaa caraquu jidhkiisa ka soo baxa baa la yidhi nebiga jidhkiisa udgoonka ayaa ku siyaadaya. udgoonka meesha uu maro asxaabtu way garan jireen oo waxay ka urin jireen carfigiisii nebiga ka raaci jireen ka urin jireen baa la yidhi. mar alle markuu ninkii zaahir u gartay gacantan hayse gacantii nebi maxamed inay tahay, qofkan gadaashiisa taagana nebi maxamed inuu yahay markuu gartay ayuu dhabarkiisii buu nebiga boggiisa sidaa ugu xamaaray baa layidhi, sidaa haddaanu kursigaan iskugu dhajinayo. markaa buu yidhi yaa rasuul allah, oo haddaad istidhaahda iibi miyaan kaa gadmayaa buu yidhi, waa kugu fadhiisan oo lacag jaban baa layga kaasiisane. markaa buu nebigu ku yidhi maya, adu ma tihi nin rakhiisa, bal ilaahay agtiisa haali baad ku tahay buu yidhi. haali nin reer miya, nin reer magaala ma isku xamaari karaa? ya hor xaggaa noogala tag buu odhanaya dhididkaaga iyo qurmuunkaaga. bal ka waran nebi maxamed sal alla alay slam oo boggiisii uu dhabarkiisa ku xamaarayo ku dhajinayo nebiguna u taagan yahay. uu leeyahay yaa zaahir, weliba uu ku dhegay nebigu, adigu ma tihid buu yidhi nin rakhiisa, bal ilaahay agtiisa haali baa tahay buu yidhi. haali nebigu mutawaadic buu ahaa. dameerkuu iska fuuli jiray, masaakiintuu la fadhiisan jiray. gabdhaha addoommahee magaalada madiine ku nool midkood intay nebiga u timaadee gacanta qabato ayay nebiga odhan jirtay nebi allow su'aal baan ku weydiinaya, xaggan iila joogso, xaggan u soo bax. markaa buu raaci jiray nebigu. markaa buu ku odhan jiray weliba halkeed jeceshoon isla kaa taagaa ii sheeg. markaa buu odhan jiray xaggan u soo bax. markaa buu iska raaci jiray ilaa iyadu ay soo daysay fasaxda, nebigu kama soo dhaqaaqayn. ma ahayn nebi maxamed boqor, ma ahayn madaxweyne, ma ahayn agaasimo, ma ahayn director, ma ahayn wasiir, ma ahayn xildhibaan, ma ahayn nebi buu ahaa. nebigu waa maxay? waxaa loo soo saaray bani aadamka inuu tuso nolosha wanaagsan. mucallim buu ahaa. cashar buu ummadda barayaa, cashar.
xeedh buu lahaan jiray nebigu cuntada loogu soo guro oo loo jiro algharaa 8 nin baa xeedha nebi maxamed dhinacyada soo qabanaysay markaasaa masjidka bartamihiisa la dhigi jiray dadka markaa masjidka jooga oo dhan ee reemiga ahlu sufaha iyo dadka fuqarada iyo dadka diinta islaamka ku cusub iyo wufuudda masjidka nebiga u timid nebiga inay la kulmaan ayaa markaa xeedhaasi nebiga gacanta la gelin jireen baa la yidhi maalmaha ka mid a lagu soo batay markaa xeedhii meel ka istaagu waayey rasuulkeennu innagu waxaa laga yaabaa xataa dad kale inaan cuntada la u geyne ciyaalkeennaa baan la cuninba oo gaar baan u cunnaa war aabbuhu waa inuu ilmihiisa la cunteeyo waayo 10 baa lagaa baranayaa 10 aadaabta islaamka ilmaha yar aabbihii buu ka bartaa cumar binu khadaab baa odhan jiray 7 sano u horraysa ilmihiina la ciyaara 7 ku xigtana buu odhan jiray maaragtaana edbiyo waxbara 7 sano ee ku xigtana ilmihiina walaal ka dhigto la suureeya oo la taliya oo u nasteexeeya ilmaheennii baa dadku maanta cuntada ilmihii bay cuntada la cuni lahayn waqti aan u laanahay nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa isagoo diin ku baraaya dhaqanka wanaagsan camal ku gudbinaya ayuu odhan jiray war xeedheeda ii soo qaado masjidka ii soo dhex dhiga markaasaa nebigu meeluu ka istaagu waayey markaabuu labada jilib buu ku joogsaday labada jil labada rukba nin acraabi oo reer baadiye ayaa ku yidhi tajlisu kamaa yajlisu alcabdu yaa rasuulallah sida addoonkaad u fadhiisatee waa ku sidee markaa buu ku yidhi waayu rajulin waayu cabdin acbadu minii ina allaha jacalanii cabdan kariiman walam yajcalnii jabbaaran caniidan oo aniga addoonka iga addoonnimo mutaystay waa addoonkee buu nebigu ku yidhi addoonka iga addoonnimo mudani waa halkuu joogaa ilaahay baa aniga iga yeelay addoon deeqsiya ilaahay igama dhigin buu yidhi mid jabbaar oo kibir badan oo dabeecad qallabsana ilaahay aniga igama dhigine mutawaadic buu ahaa nebigeennu calayhi salatu wasalaam mutawaadic dadku iska dhex soconayo cidna ma ilaalinayn xataa saxaabada hadduu ku soo baxyo ko meel fadhiya inay isku istaagaan nebiga u istaagaan uu diidaya rasuulku wuxuu ku yidhi maalin bay istaageen war ma sida nasaaradu ay nebi ciise ay markii dambena u caabudeen baad rabtaa anigana aad ii caabudaan marka u dambaysa war anuu addoon ilaahay iyo rasuulkiisii baana iska fadhiya buu nebigu ku yidhi meeshiinna ha ii kicin aniga markaa buu nebigu yidhi ninka jeclaada in dadku ay u kacaan ha u diyaargarooba meesha uu ku hoyan doono waa naara buu rasuulku yidhi ninka jecel dadku inay u kacaan ay qadariyaan ha u diyaargarooba buu nebigu yidhi halka uu fadhiisan doono waa naar dad hadday kuu kacaan iyo hadday kuu fadhiyaan waxba kaa dhigi maayaan adigu waxaa tahay baad wax ku noqonaysaayo ogow waxaa tahayba yaad wax ku noqon haddaad aad tidhaahdid ilaahay raalli geli khalqiga ilaahay baa kaa raalli gelin haddaad tidhaahdid khalqiga raalli geli weligaa khalqiga ma raalli geli karaysid marka dadka raalligelintooda ha ku dadaalun ilaahay si aad u raalli gelin lahayd bas ilaahay iyo bini aadankana waxa ka dhexeeya waa diin xidhiidhkaynaga dhexeeya waa xadhiggaas alislaam islaamnimada qabso walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ha dhiban baan lagu leeyahay adoo muslima mooyaane marka qiimaheennu waa diin khilaafadii cumar binu khadaab allah raalli ka noqday ayaa xafiiska cumar binu khadaab baa markaa aad loogu jiray markaa dadna dibadday joogaan dadna cumar bay la joogaan allah raalli ka wada noqdo dhammaantood dadka bannaanka taagan ee cumar sugaya waxaa ka mid ah 3 nin oo odayaashii qureysheed ah oo weliba islaamnimada ku cusub markaa waa aba sufyaan waa suhayl binu camr waa xaarith binu hishaam ridwaan ullaahi calayhim ajmaciin
وصدح ذي أضي أمريكا مقالة مكة لقدم بيان لقدم هاللين ولما مركي مكة لقب سديبه وضع إسلامين ومؤلفة القلوب بالله كرايو ودتك مركا دينة اللقص ودومي دينة اللجعلي سينيي مركا عمر بيسوقين الباب كي تاغيهين ونكي بواب كاها أيا جوتيو كوير ولا نيغو هريا وانا لا فدي يا عمر وانا نيغو شيغيا ادير halka yiri sabr buu ku yiri halkii iyo ko taagan oo iska sugaya ayaa waxa meesha soo galay bilaalna waad garanaysaan ayuha ya nin xabashiyo madowha allah raalli ka noqdo dhamaantood ninkii bawaabka ahaa arkay bilaal oo meesha taagan oo dadka ma jiidaye uu istaagay ninkii baa ku yiri ya bilaal ha istaagin adigu ya gal u gal amiirka bilaal baa dhaafay Aba Sufyaan baa xanaaqo yiri kus qabtay haddana Ammaar baa yimid Ammaar adiguna gal buu yiri u gal amiirka buu yiri Aba Sufyaan baa xajin kari waayo wuxuu yiri war meeshan wala nagu bahdilay buu yiri haddaan Quraysh nahay Umar meesha waan nagu bahdilay maanta annaka ma annaka odayadii Quraysheeda aw albaabka taagan ayaa kuwii shalay annaka addoomaha noo ahaa intay gadaasheeda ka yimaadaan lana dhaafinaya Aba Sufyaan ba hadalka leh Suhayl bin Amr baan aqli badan ahaa wuxuu ku yiri waryaada buu yiri haddaad xanaaqaysaan Suhayl waxaan sheegay Harith iyo Aba Sufyaan oo haddaad xanaaqaysaan lafihiina u caroodo cid kale u caroonina buu ku yiri nin walow naftaada u caro ada halkaas dhiga maanta Hussein isku dhignay waa ka soo horeynay bay yiraahdeen uri dhageysta raggaas iyo annaka hal mar kaliya dacwada la noo bandhigo nabi maxamed maka nooga dhax yeedhay iyo ku maalintii bay nabiga jiibeen islaamnimada u degdegeen hore ka islaameen inakuna maalintii baan islaamnimada intuu ka dib dhacnay waliba dib u dhacay dib u joogsi ma ahine waxaan ku isku daynay in nabi maxamed aan la dagaalano nuurka ilaahay daminoon baqtino ayaka inaga difaacay buu yiri hadal kama maqashaan maalinkii laynoo wada yeedhay raggani nabiga u degdegeen inaguna waan ka dib dhacnay oo nabigaan beenaynay oo nini maxamed oo been baad sheegaysaa bal waliba intaa kuma joogino waan dhibnay waan la dagaalanay iyaka inaga difaacay nuurka ilaahayna baqtina buu yidhi waliba xafiiska cumar ay niiga horeeyeen baad ininku aad la yaabantihiine waxaad ogeyn baa nii sheegi buu yidhi aakhiro darajaday geli doonana ka warrama buu ku yidhi siday adduunka kaaga hormareen unbay aakhirana kaaga horeeyaan buu yidhi laakiin waddaan nii furan buu yidhi maanta waa waddadee bal ragga aakhiro uun meelay jannada ka degeen inaan yar eegno lana yidhaahdo halkaaba bilaal iyo galaan halkaa nii muuqata maadarkasaa bilaal iyo galee iyakaa nii imane weliba jannadu waa cajiib jannada ninka kaa darajad sarreeya baa la yidhi asagoo kuu yimaada mooyaan adigu ma tegi kartid baa la yidhi isagaa he ka sare ayaa ka hoose u tegi kara laakiin ka hooseeya ka sare ma tegi kara baa la yidhi waddaa noo furan buu yidhi waa waddadee ciidamada muraabadiinta ee shaam ka dagaalamaya ee diinta halgankeega iyo difaaceega iyo dagaalkeeda iyo jihaadkeeda ku jira ha raacna buu yidhi waddo kaloo ay noo furan ma jirta buu yidhi halkan aanu ma joogaya buu yidhi waan socday reerkaygaan la dardaarmayaa shaam baan u guurayaa mujaahidiinta shaam ka dagaalamaysaa noqonayaa mana soo noqonaya ilaa halkaa ilaahay oo shahaado igu siiya mooyaane waa xilligaasi waa xilligee waa xilligii dadka muslimiintu ay fiicnaayeen waa xilliga dadka muslimiintu qabyaalad aynan noqonin waa xilliga dadka muslimiintu laandheeriya laagaaban aynan lahayn waa xilliga qofka muslimka lagu qiimeynayay muxuu qofkani diinta islaamka gashaday maxaa qofkani isaga iyo ilaahay xidhiirka ka dhaxeeya waa intee khabaab allah raalli ka noqdo cumar ag fadhiya ayuu bilaal soo galay baa la yidhi maalin kale marka cumar bnu khadaab baa ku yidhi khabaabow halkaa fadhiisa buu ku yidhi
halkaa nin bilaal uga xaqle meesha ma jooga buu ku yidhi halkaa u duruq waa bilaalkii yaray madooba khabaab baa yidhi amiir almu'miniin aad iga hadlinaysaa maanta wallahi waan hadli buu yidhi bal hadal buu yidhi sheega maxaad sheegan bilaal tacdiibkiisa waa la arkaayey waana run diinta tacab buu u soo galo wuu tadxiyooday laakiin aniga dhibaatada diinta ii soo gaadha miyaad dadka u sheegaadi moodi buu yidhi waan qarsadee oo maxaa ku soo gaadhay buu yidhi adiga qamiiska intuu iska qaaday wuu dhabarkiisii tusay ila ninka dhabarkiisa hiilibba kumaba yaallaba harig iyo lafahaas ku degsan uu naxay cumar waa dhabar gubtay oo hiilibba uunan ku oolin ilaa dubkiibaa yaa dhammaado lafownbaa soo taagan waa maxay khabaabow wuxuu idhi aniga intoo lay cadaabay maalintaan islaami nebi maxamed aan aaminay intay quraysha iyo cadaabtay ayaa qori dhamac intoo la ii shiday dab intoo la ii shiday ayaa dharka intoo layga saaray baa dhabarkayga sidaa lay duldhigay buu yidhi fuuqii jidhkayga ka baxayay baa dabkii damiyoo baktiyey buu yidhi maanta ka horna cidna uma sheegin adaa hadalka iga keenay buu yidhi cumarow maalintaa intii ka dambaysay sayiduna cumar binu khadaab khabaab markuu arka fadhigu ka kici jiray marxaban buu odhan jiray khabaab quruntaasi dadku miisaanka saxda qofka bini aadanka shareecadu ay ku qiimaysay dadku ay garanayeen inaku maanta zamankan aan joogno waa zaman laydhaa magaciisa indha ku garaadlayaal oo dadku yidhahdaan waxay indhuhu arkayaan bay ilkuhuna gooyaan toosadaa maha waa zamanka maanta aan joogno waa indha ku garaadle oo waxay indhuhu arkayaan bay ilkuhuna gooyaan oo dawaahir alumuur waxa inoo muuqda ayaa dadka bini aadanka maanta bini aadanku ku qiimeeyaan halka shareecadda islaamkuna qofka ay ku qiimaynayso diinta iyo dabeecadda oo nebigeennu waa kii lahaa xataa guurka markuu ka warramayey ninka dhallinyarada markuu guursanaya nebigu waa kii lahaa war haweenka afarunba loo guursadaa buu nebigu yidhi ama qurux ama nasab ama dhaqaale ama diin waxau nebigu yidhi fadfir bidaata diin war gabadha diinta leh ku najaxo ku guulayso waad liibaaniya buu rasuulku ku yidhi saddexdaa kale nebigu ma ammaanin wuxuu yidhi haddaad guursan gabadha diin ku qaada gabadha diin ku qaado maxaa yeele gabadha diinta leh adigana way ku ilaalin waxaad u dhiibatana way kuu dhawri ubadkaaga way kuu dhawri qaraabadaada way kuu dhawri jaarkaaga way kuu ilaalin ehelkana way kuu ilaalin gabadha marka la guurina nebigu waa kii lahaa hadduu inii yimaada ninaad diintiisa iyo dabeecaddiisa aad ka raallitihiin u guuriya haddaad u guurin weydaanna arlada fasaad iyo fidnad weyn baa ka dhici doonta buu rasuulku yidhi diin baa qof walba ugu guurin diin baa qofka lagu qiimaynaya zamankaas innaka zamankeennan markii diintii la baran waayey ee diintii tacab la gelin waayey ayaa qiimihii diintu ay lahayd ee qofka bini aadanka lagu qiimaynayey ayaa dadka maaragtaane ka dhacday qulubteenna ka baxday maanta laakiin zamanku isbedelayayo ogow xilli waxaa la geli doonaa qof diin la uun la qaadan doono qof kaleba aan la qaadan doonin waana isa soo taraysaa xilli waxaa la geli doonaa ninba ninkuu ka alla ka cabsi badan yahay uu ka alla ka yaqaan badan yahay la qiimayn doono xilligan diinta la sheeganayo u dhammaan doonaa khalaas sheegasho ilaa xilliga zamankana joogna waa sheegasho une dadku diinta may sheegtaan mise ku dhaqmaan imika ya way sheegtaan waa sheeganaa bas diin marka laga hadlayana soomaalidu dee diin salaadoon ba u taqaanaa soomaalidu wax kale uma taqaano salaaduna waa meesha diinta ka bilaabantay meesha ku dhammaata maaha
markuu nebigu sal allahu alay wasalam mafhuum adduun markuu nebigu noo macnaynaya waa kii lahaa qofka ammaano aan lahayn iimaan ma leh qofka ballan aan lahayna diin ma le buu rasuulku yidhi qofkaan soo dahaaro qaadanna salaad ma le buu rasuulku yidhi salaaduna diinta islaamka waxay ugu jirtaa halka kurkaasi bini aadamka ugu jiro fadiinteenna hanu soo noqonno insha allah dhahada oo han qabsanno oo marna qabso marna sii daa maaha ku dhimo man axaba an yuzaxzixa can الnaar ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه هذا المعني سوها النبي عليه الصلاة والسلام وكيلها نك جعل النار تلقى ديريو أو شندنا لقليو يينا أجش كو إمام بو نبي يري إلا أجش هاوتي ما ديسو إلهي آمين سر إلهي كو كالصوم برسولك يري dadkana ha ula taga buu nabigu yidhi waxa uu jecel yahay dadku isaga inay ula yimaadaan wata mafhuumu diin waa kaas ninka jecel inuu naar ka badbaado buu rasuulku yidhi jannana ninka doonaya in la geliyo naarna in laga badbaadiyo ninkii jecelow geeridu ha kuu timaada buu nabi maxamed uu ku leeyahay adoo ilaahay aaminsan oo ilaahay ku kalsoon dadkana ha ula yimaado ha ula tago waxa uu jecel yahay dadku inay isaga ula yimaadaan bimacnaa waxa aad dadka adigu aad doonay inaad kala kulantid adiguna dadku adiga ha kaala kulmaan weeyaan dadka run baad rabtaa inaad ugu tagto adigana run ha lagugu yimaado dadka ammaanaad rabtaa inaad ugu tagto adigana ammaanaha lagugu yimaado dadka ballan buuxin baad rabtaa inaad ugu tagto adigana ballanta ilaalinteeda ha lagugu yimaado dadka cadaalad baa rabtaa inaad ugu tagto adigana cadaalad ha lagugu yimaado dadka ixsaan baa rabtaa inaad ugu tagto adigana ixsaan dadku ha kuugu yimaadaanoo muxsin noqo adiga naxariis baa rabtaa ummadda inaad ugu tagto oo dadku ay kuu naxariistaan dee adiguna dadka u naxariiso waxaad jeceshahay dadku inay kuula yimaadaan adiguna ummadda ula tag buu rasuulku yidhi waxaad jeceshahay dadka inaad adigu aad ka heshid adigana dadku ha ka helaan diinta qofku waa labadaba lagu miisaamaa diinta waa mucaamala maca allah ilaahay iyo adiga mucaamalada naga dhaxaysana adkee adigiyo bini aadamka mucaamalada naga dhaxaysana hagaaji haddaad tidhaahda taaniya ilaahay naga dhaxaysan hagaajin ta bini aadamka naga dhaxaysana waa ku tuman diin maaha diintii nebi maxamed maaha taasi waa diinta soomaalida diintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan atadri man ilmuflis buu nebigu yidhi atadruuna man ilmuflis qofka caydhaa miyaad taqaanaan saxaabadu waxay yidhahdeen caydh waxaan u naqaanaa waa qofka lacag iyo mataac iyo waxba aanan haysan markaa buu nebigu yidhi qofka caydhu waxa weeyaan waa qof maalinka qiyaamaha salaadii iyo soonkii iyo xajkii iyo zakadii buu la iman doonaa laakiin dad badan baa hortiisa joogsanaya oo odhanaya nin walba xaq buu ku sheegan mid uu xantay mid uu caayay mid dhiig buu ka daadiyey mid uu dilay mid wixiisii buu ka qaatay mid uu dulmiyey markaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasaa ilaahay odhan doonaa addoonkan camalka wanaagsan uu soo shaqaystay ka qaadoo iyo ka siiya oo jannada ha ku galaan markaabaa dad kale weliba soo hadhayaan dadkaas soo hadhay baa lagu odhan doonaa camalka dembiga iyo ku ay wataan ka soo qaadoo isaga madaxa u saaro naarta ku tuura baa la odhan doonaa haddaad tidhahdid xaqa ilaahay waan ilaalin xaqa bini aadamkana waa ku tuban haddaad tidhaahdid kaama soconayso marka ilaahay hanu soo noqono ha toobadkeenno oo zamankan joogno waxaan garana waa xilligee oo dacwadda aan ka shaqayno insha allah dhahada yaadha noqo khayrka dadka ugu yeedh dadka masaajidda ugu yeedh dadka diinta wanaaggeeda ugu yeedh
dadka ilaahay ku xidh ilaahay baa adigana kuu gargaari markaas sida ninka mu'adinka Soomaaliyeed mu'adinku u adimaa salaadi kama tagtay isaga maadaama uu yeedhayo dadka xagga salaada ugu yeedhayo salaadii baa ilaahay isaga u dhib yareeyay kadalika ninka daaciga dadka salaada iyo masjidka iyo diinta ugu yeera isaga ilaahay diinta ku sugayo ugu diinteennuna waxay ku wanaagsanaanaysaa waa maxay waa marka qalbigaaga iimaanka iyo macrifada ilaahay ay degto ayaa cibaadadaada iyo muaamaladaada iyo akhlaaqdaada iyo diintaada ay wanaagsanaan Allah inagu afaa insha Allah kullay hadalku waa iska badan yahay ka hadalka diintu waa badan yahay zamankan laakiin ku dhaqanku uu yar yahay inta waa la hadlayaa culimadu way noo dhigayaan diinta way dhigayaan ducaaduna way wareegayaan khudbaduna way khudbadaynayaan laakiin isbeddelku yar yahay isbeddel ma muuqdo yar yahay hadduu muuqdana majmacuna dhallinyar baad u badan tihiine haddaad doonay mustaqbal fiican yaa doonay mustaqbal fiican bal gacantaa taago insha allah dhahada mustaqbalka fiican ayaa haya dee xaggiisa u doono xagga ilaahay u doono xag kale ha u doonan ha tahriibin dhul gaala looma tahriibo asxaabulkahf diin bay u tahriibeen taariikh fiican bay sameeyeen oo ka hadhay adiguna taariikh xun inay adduunka kuu gelin in la odhan waayadaas waa xilliyada dadku ay tahriibayeenoo odayga hebel hebelkuu dhalay baa dariiqa ku dhintoo keliyaha lagala baxayaan taariikh xun taariikhda kuu geline sida asxaabulkahf taariikh fiican ha kuu gashee iimaankaaga islaamnimadaadu halkay ku badbaadaysa doondoono qofka muslimka meesha diintiisa dhaawacaysa inuu tago diinta islaamku ma ogolo dhallinyarada qur-aanku uu ka warramay suuratulkahf lagaga warramay ma ahayn dhallinyaro qoysas fuqaraayo masaakiina ka soo jeeda hamoodin qoysas maalqabeenne ka soo jeedeen iyo madaxa laakiin ilaahay iimaanka islaamnimadii markuu ku galladaystay ee la yidhi dalkan diin kale lagama ogolo diinta boqorka mooyaane waa boqorka la caabudayey ayay yidhaahdeen dalkeenniiyo dadkeenna han weyno laakiin diinta yaanan waayin oo u tahriibeen say diintooda u ilaaliyaan siday iimaanka u ilaalshadaan bay u tahriibeen taariikhdooda waanka qur-aanku ka warramaya qur-aankuna waa naba qul huwa naba'un cadiim cama yatasaa'aluun can الnaba'i alcadiim walataclamunna naba'ahu bacda xiin waa naba khabar maaha qur-aanku waa naba khabar waa maxay akhbaar waxa tegey baa laga warramaa waa khabarkaasi laakiin naba haddaad maqashid bay culimmadu leeyihiin waxa maanta jooga qur-aanku waa ka warramayaa wixii tegeyna qur-aanku waa ka warramayaa waxa soo socdana qur-aanku wuu ka warramayaa marka iyaka qur-aankaabaa ilaahay kaga warramay taariikhdoodii weliba hal habeen bay guureen hal habeen ayay guureen baa layidhi way cabsi ay la guureen iyo iimaankooga inay badbaadiyaan ilaa qiyaamaha qur-aanka lagaga warramaya suuraddee waa suuratulkahf waa ka nebigu yidhi 10 hore waa fii riwaayatin 10 aayadoodee dambe labadaba akhriso ninka maalin walba labada akhrista buu nebigu yidhi amaa 10 hore amaa 10 dambe labadaba xadiis way ku timidee cusima min fitnati dajaal fitnada dajaal baa ilaahay ka ilaaliyaa buu rasuulku yidhi waa suuraddii dhallinyarada ka warramaysay ayaa maadaama iyaku ay ka baxeen fitnad bani aadan sidooda ay yidhi aniga caabudo ilaah ii ictiraafa markaasay ku yidhaahdeen may adigu bashar xaariya kaadilaatee maxaan kaa caabudnaa annagu rabbigayga waa rabbu samaawaati waalardi bay yidhahdeen markaasay ka doorbideen waddanka inay joogaan ee gaalnimo ku noqdaan inay dalkooga waayaan dadkoogana ay sheegaan ay waayaan iimaankay habeenkaa keliya ama muddadaa yar u adkaysteen ay u sabreen ayaa qur-aanka lagaga warramoo la yidhi innahum fityatun aamanuu birabbihim wasidnaahum hudan baa ilaahay yidhi marka waari mayside war ha kaa hadho yaa macshara shabaab
warwaari maysida war ha kaa hadho intaad dhallinyarada tahay ama taariikh xun baad samayn ama taariikh wanaagsan baad samayn ayaa u diyaara taariikh fiican inuu sameeyo dalkeenna iyo diinteennan aaminaynaa insha allah dhahada dacwaddaan u baxaynaayo iimaankeennan dhisaynaa wallaahi haddaad dacwadda u baxdaan ood iimaankiinna dhistaan ood masaajidda camirtaan ood qur-aanka xifdidaan oo xalaqaadka culimmadana aad ku taxantaan oo diinta barataan wakhtina tacliin diineed wakhtina dacwadda aad ka shaqaysaan noloshiinnu qiimo yeelan adduun iyo aakhirana ilaahay baana wada barakayn yaasaa u diyaara insha allah dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo owtaadkeenna allaha u naxariisto isma hadayn karna allah ina hadeeyo hooyooyin badan ayaa dibadaha ka soo dalbaya oo leh ubadkiiba gaala naga qaadatay qaar ciyaalkoogiibaa gaalada ka raacay qaar magafay gacanta u galeen oo waxaa laga dhigay sbeer barty baa laga dhigay ilaahay ha uga soo daayo aamiin dhahada ilaahay ha uga soo daayo ilaahay ha uga soo daayo iyagoo nabad qaba dhulkoogana allah ku soo celiyo diintoodiiyo dadnimadoodiina halkaa ay joogaan allah ku ilaaliyo innakana dalkeenna allah inoo barakeeyo amniga allah inoo adkeeyo arsaaqadda allah inoo waasiciyo ciriiriga allah inaga saaro ciriiriga iyo cabsida iyo colaadda iyo culays wixii jira ilaahay haynaga kor qaado muslimiinta meeloo joogaana muwaafaqiin midnimana allaha siiyo gaalada wixii shar nagula maqana sharka gudahooga allaha ku celiyo wixii khayr inoo soo wadana khayrka allah ugu kaalmeeyo aamiin dhahada muslimiintana hurdada allaha ka kiciyo muwaafaqeen midnimana allaha siiyo dalkeenna nabadgelyadiisa allah inoo adkeeyo madaxdeennana wixii diintooda iyo dalkooga iyo dadkooga u dana allaha garansiiyo xilka ay hayaan allaha ku asturo sala allahuma calaa nabiyina muxamed واتساي لا يسمع مقاليس سياق وطمشيرها لرمي هاي سمع قبعدان بلا وشير بميريتو وري أو يليا بس أنا مقال أو قاب فعلا ياميو طول الشيء بموت إسوانا وسياتي